पहले मुझे ये बताओ जशन, केसीएल डिसोशिएट करते क्या एसोशिएट? डिसोशिएट। डिसोशिएट करता है, इतनी बात तो पक्की है ना? अच्छा, तुझे याद है आई का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बेसिक फॉर्मूला। नंबर नंबर ऑफ, ऑफ पार्टिकल अब्सॉर्ब्ड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेक्टेड। हाँ ठीक है। तो आई एक से ज्यादा होगा, दो ही होगा, पूरी डिसोसिएशन हो जाए तो आई दो है, ठीक है। यस मैम। अब डेल्टा टीबी या का फॉर्मूला याद है तुझे? आई के बी इंटू एम। डेल्टा टी एफ का क्या था, याद है कि नहीं है वाले? मैम याद है मैम। एक ये था, है ना? तो इनमें जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जशन, हर एक में, जैसे इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी बी है, अगले में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ है, अगले में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगले में ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हम सभी फॉर्मूलाज को देख के कह सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई? यस मैम। आई की वैल्यू इस केस में बढ़ रही है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी जशन क्या होगी? ऑब्जर्व्ड वाली बढ़ेगी। बढ़ेगी मैम। हाँ जी। ऑब्जर्व्ड वाली केड़ी? एक्सपेरिमेंटल वाली है ना, जो सानू दिख रहा है एक्सपेरिमेंट करके, जो सी यस मैम। देख रहे हैं, अब ये रिजल्ट है। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਟੂ ਕਾਦੇ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਸੋਲਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿ मैम ਨਹੀਂ? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। बेटा सॉल्यूट ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मोलैलिटी की ਹੁੰਦਾ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स सॉल्यूट ਦੇ नहीं हैगे, बोलो। मैंने लगा तो एम कह रहे हो, एम पूछ रहे हो। नहीं एम ही गल कर रही हूं मैं, मोलर मास है ना सॉल्यूट का, ये गिवन मास है। ओके मैम। आह चीज मोल्स का फार्मूला बन गया ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एम इतने मोलैलिटी है जशन, हाँ मोलैलिटी जी में मैम ठीक है। खोल के लिखा है, ये तो पता ही है। तो आप ये कह सकते हैं मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ है, यस मैम। हर एक ਚ ही आऊगा। ਹੁਣ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी वध रही है, क्यों? क्योंकि वो आई ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ਜੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ मोलर मास की घटेगा नहीं, ऑब्जर्व्ड वाला। कटेगा। पहली स्टेटमेंट ਹੁਣ दोबारा पढ़ो, की लिखा ने? मोलिकुलर मास ऑफ KCl कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऑब्जर्व्ड वाला विल बी लोअर देन द नॉर्मल, ठीक है ना स्टेटमेंट? यस मैम। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋਅਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ 'ਚ डिसोसिएशन है ਉੱਥੇ ਲੋਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ है ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? एसोसिएशन वाला केस याद है कि भूल गए? याद है मैम, वो जुड़ जाएंगे आपके। हाँ। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। अभी ऐसे इसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है। इधर से इधर को बना लेना, ये मेरे से उल्टा बन गया, ऐसे इधर से। तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी एक से, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट हो जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट गई तो मोलर मास ऑब्जर्व्ड वाला वध जाऊगा। तो उन्हें तो क्या यस। है भी हमेशा ही घट होंदा है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट ठीक है, रीजन वाली स्टेटमेंट गलत है, तो सी बनेगा, सी च ही सीगा। पढ़ो जरा इनू, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਟੁਕੇ ਟਾਕੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਪਏਗੀ। प्लीज वीडियो ऑन कर लो। देखो मैंने बहुत तेज बुखार है, मैं तो भी क्लास लै रही हूँ, मैं अब्बर तो बोलिया नहीं जाना अज ज्यादा। इफ यू वांट अ स्मूथ क्लास, काइंडली स्टार्ट योर वीडियोस एंड कीप इट अनइंटरप्टेड। बाकी थोड़ी इच्छा है, ठीक है। मैम आइसोटोनिक वाला भी सीखा क्वेश्चन, वो समझा था। नंबर दस दे मैनू। मैम वो कुछ ऐਵੇਂ ਸੀਗਾ कि 5% इस तो होता होगा शायद ऊपर पेज पे। मैनू सीधा करना पड़ा, हाँ वाला। नहीं नहीं मैं नहीं ऊपर कर दूँ।
फिर ऊपर करिए फिर। हाँ कर दिया। ये वाला मैम देते हैं। हाँ आ रहा 14 क्वेश्चन। हाँ निखिलेश तेरे कितने नंबर है? मैम 75 या 6 मिल रहा था। ठीक है चल बट ਹੋਰ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ मैम अक्षित 5-10 मिनट में आ रहा है, उसका फोन आया था। ठीक है मुझे लेट ही आएगा तू भी उसके कि चक्कर घर पे में लाइट गई हुई है मैम। अच्छा चलो 14th में क्या दिक्कत है देखते हैं कहता 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर सुक्रोज की बात कर रहा आइसोटोनिक कौन से होते हैं निखिलेश क्वेश्चन तो तेरा मैंने लगा सही सी 10 फिर नहीं नंबर कटूंगी मैं जल्दी बोल भूल गई हमें। ना भूल गया अड्डी छत्ती भूल गया देख के लिखा है नहीं नहीं मैम, फिजिक्स का कर रहा था, याद याद नहीं आ इतना रही। थोड़ी करना दोबारा टेस्ट लवा चैप्टर्स ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਸੋਟੋनिक ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਮੋਟਿਕ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਤਾਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਖਿਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਚੰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਮ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਦੇਖ ਆ ਰਿਹਾ ਨੂੰ नहीं मैम, खा नहीं रहा, मुझे सी कोई गल देखो की कह रहा है एक पासे केन शुगर है 5% सॉल्यूशन है दूजे पासे कोई सब्सटेंस एक्स है 1% दोनों का आपस में प्रेशर बराबर है तो ਅਸੀਂ x ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋਏਗਾ पाई 1 is equal to पाई 2 इधर रख लेना है शुगर वाला इधर x की फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ पाई ਦਾ CRT आई ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ की शुगर ब्रेक ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਲੇਸ਼ है इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बोल छेती माइक तेरा आगे कर मैंने सुनता नहीं पिया आवाज नहीं आ रही जशन तू दस दे ब्रेक होएगा ये नहीं ਹੁੰਦਾ ऐसे हाँ ये ब्रेक नहीं होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो CRT तो चल C1 पा लो R ਤੇ T ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ R ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ C1 C2 ਹੁਣ C ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ moles upon volume है ना 1 ਦਾ moles upon volume 2 ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 1% ਹੈ ਜਿਹੜਾ x ਵਾਲਾ 1% ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ weight by volume ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ weight by weight ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮੋਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ weight by volume ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਦਾ ਤਾਂ 1% ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਗ੍ਰਾਮ x ਹੈ 100 ml ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਗਿਆ यस मैम ਮੋਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲੇਸ਼ मोल कितना मैम? नंबर ऑफ मोल्स ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ वेट बाय ग्राम हाँ फिर इन्हें डर डर के बोल रहे हैं ठीक है की पुट करा मोल्स आगे एक वेट दिता हुआ है मोलर मास कढ़ना है mx लिख लो ਉਹਨੂੰ वॉल्यूम लीटर ਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ 1000 ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ x ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ 5% ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ ਇਨ 100 ml of solution हाँ शुगर ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੈਸੇ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਬਸ ਖਤਮ mx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 342/5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 368.4 ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ
आगे गल समझ यस मैम। अच्छा की औखा सी पुत्तर कितने है ना एनसीईआरटी च भी सीगा ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਇਹਦਾ मतलब हले तैयारी दी की लोड तैयारी है दी बहुत ज्यादा लोड है कितने से गया बी मैम फिर भी? आंसर है मैम देख निकलेश ਨੂੰ आंसर याद है क्वेश्चन चाहे कढ़ना आंदा है ना आंदा आंसर पक्के याद है वंडे कर रहे सी। करो बेटा तैयारी करो दी टेस्ट ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ ਕਰੋ ਪੂਰਾ 2 ਦਿਨ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 2 मैम ਦਿਨ टेस्ट ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕਰਾਓ ਕੀ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੈਮ ਫਿਰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਪੀਆ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਗੁਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੇਟ ਭੇਜਿਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਂ ਖਾ ਵੱਟ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਲੇਟ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਚਲ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੀਆ ਹਰਗੁੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੰਬਰ ਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬੋਲ नहीं ਜੀ मैम ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ हाँ जी मैम। ਅੱਛਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ H+ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਾਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ यस यस मैम। मैम ਇਹ ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 1 2 ਹਾਈਡਰਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ 3 ਲਿਖ ਲਓ डिग्री ਹਾਂ ਲਿਖੋ ਕਾਪੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ 3 डिग्री ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁਣ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਦਾ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੋ ਜੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਤੋਂ H ਕੱਢਤਾ ਉਰੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ H ਕੱਢਤਾ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਐਲਕੀਨ ਮੇਜਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ मैम दूसरी वाली ਹਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ H ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਜਰ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਐਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ यस मैम। नोट करो फटाफट फिर आगे चलिए हो गया
एक मिनट हो गया। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਲੂਮੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਹੀਟਡ ਐਲੂਮੀਨਾ ਐਲੂਮੀਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Al2 Al2O3 ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਣਦਾ intermolecular dehydration इंटर का मतलब की हुंदा जशन between two different molecules Yes. जे ਆਪਾਂ 513 ਤੋਂ 523 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੋਂ देखो ऐदा वाटर निकलेगा इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स से निकले तो प्रोडक्ट की बने जशन की बनाया मैं प्रोडक्ट ईथर ROR बने ना याद है ईथर ROR होंगे Yes. ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਦਾ ਈਥਰ ਦਾ ਐਲਕੋਕਸੀ ਐਲਕੇਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਥੋਕਸੀ ਈਥੇਨ ਠੀਕ ਹੈ Yes. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਣਦਾ इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन इंट्रा का मतलब क्या होता बोलो विद इन सेम मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल च पता लिखा पेपर जाना है इधर देखो ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰੀਏ 633 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ Yes. ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚ ਐਵੇਂ ਸੇਮ ਮੋਲੀਕੂਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਅਲਫਾ ਤੋਂ OH ਬੀਟਾ ਤੋਂ H ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਐਲਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਐਲੂਮੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਈਥਰਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੇसेस ਯੈਸ लिख ला फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं हम एनसीईआरटी का बाकी सारे सब्जेक्ट का जशन पहले ही मतलब वही वाला टीचर्स ने कराया सी जो फर्स्ट टर्म ਹਾਂਜੀ च ਮੈਮ पर वो तो चांस दी गल है ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ Yes. ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾ ਵੜਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਿਲੇਬਸ
अपना तो फिर भी बहुत ठीक चल रहा है, खत्म होने वाला टोटल सिलेबस देखो जे तुसी और किवें चंगी तरह कीता है पता ही होगा, जे बच्चा पढ़न वाला है वही समझ सकता। यस लिख ले बेटा। क्यों हो गया ਹੁਣ क्वेश्चन करो एनसीईआरटी ਦਾ है 11.7 है इंटेक्स अनसॉल्व्ड। क्वेश्चन लिख लो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਲੂਜਨ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਜਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ Question- ਭੇਜੂੰਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਕਸ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟਿਕ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। पूरे नहीं है थोड़े ही कितने ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। में अल्कोहल है अल्कोहल है तो स्ट्रक्चर बनाना पैना। साइक्लो बेंजीन नहीं है, ध्यान रखी रिंग है गली सिंगल बॉन्ड्स वाली। एक ते मिथाइल लग गया, एक ते OH है, जो नहीं लिखा ओदे ते OH है नैचुरली। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ, ਐਲੂਮੀਨਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਐਲੂਮੀਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਐਲੂਮੀਨਾ ਕਰਾਣਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰਾਫਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਪਹਿਲਾਂ H+ ਦਿੰਦਾ, H+ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਟਡ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। पूरे प्लस आएगा। जब मैंने खोल के लिखा कार्बोकैटायन में, तो नहीं समझ आती ना तो स्ट्रक्चर ओपन कर लेना चाहिए। पूरे प्लस आ गया ठीक है। लास्ट स्टेप की सीगा जशन, ਜਿਹੜੇ प्लस ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ H+ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ 3 ਨੇ, ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। जो फिर भी कंफ्यूजन होती है तो तीनों बना के देख लो, एक बार इधरों कट दो, ऊपर वाले चौरे डबल बॉन्ड पा दो। ਹੁਣ मैं बार बार नहीं कार्बन लिखूंगी, मैं इधरों कटिया, ਹੁਣ मैं साइड वाले तो कट रही हूँ। समझ आ रहा है कि मैं कर रही हूँ। यस मैम पूरे डबल बॉन्ड आ गया, तीसरी बार इत्थे आ गया। ਹੁਣ पता तो लग रहा होना भी सैकेंड ते थर्ड प्रोडक्ट तो सेम है, लग रहा है पता। यस मैम ठीक है, सैकेंड ते थर्ड तो सेम है तो फर्स्ट ते सैकेंड चो कंपेयर करते हैं, केड़ा मेजर होएगा दसो मैनू। डबल बॉन्ड H इत्थे लिख लिया करो, नहीं फिर गड़बड़ होनी है। उरे कोई H होएगा इस कार्बन का, सैकेंड वाला मेजर है बिल्कुल, क्योंकि इत्थे कोई H नहीं है, इत्थे एक H होगा। 4 वैलेंसी ओदी पूरी पहले ही होई बैठी है। इत्थे इस कार्बन कोल तां कोई नहीं हैगा क्योंकि ओदी 4 वैलेंसी पूरी है, इहदे कोल 2 ने, डबल बॉन्ड क्रॉस 2 है, इत्थे डबल बॉन्ड क्रॉस 1 है, तो यह मेजर है। नाम की होगा इहदा, मेजर वाले का नाम दस दो। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इनू ही 1 देना। लग गया पता। मेजर वाले का नाम जरूर लिखना, माइनर दी नहीं आंदा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नोट करो इन्हू फटाफट, एनसीईआरटी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन च जरूर आ सकता है, तुहानू ऑप्शन बना के बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर अगले वाले का लिख करके देखो जे जिन्होंने कर लिया ब्यूटेन 1 ऑल द डिहाइड्रेशन आई मैकेनिज्म नाल करियो। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ 7 to 8 ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ फ्री हो ना और क्लास तो नहीं कोई नहीं मैम रूटीन बन रहा है बी का। ब्यूट 1 इन बन रहे हैं हाँ जी मेरा ब्यूट 2 इन बन रहा है। मेजर ब्यूट 2 इन बनेगा। देखो पूरा एच पा के करया करो फिर तुहानू समझाया सीगा ठीक है। मैकेनिज्म करनी बहुत जरूरी है। इत्थे पाया इत्थे पाओगे तो ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ एच स्किप नहीं करने नहीं फिर गलती लगती है प्रोटोनेशन हो जूगी फिर वाटर निकल गया जिवें सिक्ख्या होया तुसी फिर कार्बोकेटाइन बन गया। हुण देखो हो सकता है रीअरेंजमेंट चेक करते हैं आप ये 1 डिग्री का बन रहा है कार्बोकेटाइन ठीक है। हुण ये वाले जिहड़े एच ने सेकंड कार्बन को इन्हां नूं जरा मैं खोल के लिखां जे इदां हो जाएगा नाल वाले का शिफ्ट करिए जरा की बनदा कि ये हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हैगी सॉरी पहला कार्बोकेटाइन पूरे प्लस आ गया ए वाला एच ये चीज बन गई 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। की नाम है इस रीअरेंजमेंट का 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ठीक है। हुण नाल वाले दे दो ने जेडे कार्बन ते प्लस आएगा ना मैकेनिज्म ओदे नाल वाले तो एच कट दिया करो दो ने तो दो प्रोडक्ट बनाओ एक बार इत्थों एच कड्डिया तो इन्हां दोनों च डबल बॉन्ड आ गया। देखो मैं किवें कर रही हूं फिर नोट करो एक बार इत्थों एच कड्डिया तो इन्हां दोनों च आ गया दो बने हैं नो डाउट 1 भी बनेगी ब्यूट 1 इन 2 भी बनेगी बट ये मेजर है ना सर्जक रूल के हिसाब नाल इत्थे दो एच ने डबल बॉन्ड्स वाले को इत्थे 3 ने घट वाला लेना। जशन कितने गलती कितनी सी मैं दूसरा वाला नहीं बनाया इसको। समझ गया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फिर कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हुण चलो ये जिहड़े आपां पढ़ रहे हैं टॉपिक अपना मेन की चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल चल रहा है। सब तो पहला आपां रिएक्शन पढ़े सी जिन्हां विच OH बॉन्ड टुटदे हैं अल्कोहल्स दे एसिडिक नेचर बड़ी सी फिर सारे कंपैरिजन देखे सी फिर आप देखे भी एस्टर बनता स्टेरिफिकेशन फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट है फिर वो रिएक्शन पढ़े जिन्हां विच आ बॉन्ड टुटदे हैं CO बॉन्ड पढ़ाए सी ना याद है वो सारे पिछले चैप्टर वाले HX नाल फास्फोरस हैलाइड नाल थायनाइल क्लोराइड नाल जिंक डस्ट नाल फिर थर्ड कैटेगरी दे आपां रिएक्शन शुरू कीते सी जिन्हां विच अल्कोहल मॉलिक्यूल एज अ होल काम करदा पूरा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक तो आप रिएक्शन खत्म कर दिता दैट इज डिहाइड्रेशन दो ने जिहदे विच पूरा मॉलिक्यूल यूज करीदा हुण दूसरा करन लगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तो हेडिंग पा लो सेकंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑर्गेनिक्स ना एक चीज बड़ी जरूरी है टॉपिक का सीक्वेंस माइंड च रखियो जिवें पिछले चैप्टर च भी समझाया सी कि टॉपिक ही कर रहे हैं तां फिर लिंक अप बनदा नहीं फिर औखा हो जाता। अल्कोहल दी ऑक्सीडेशन अच्छा मैंने दसो लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कह सकते यस बचपन तो पढ़ रहे हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। हुण मैं इत्थे एक चीज करूंगी दसना मैंने कि ये मैं अल्कोहल लिखे पूरे कोई भी ग्रुप हो सकते हैं मैं बेसिक बनाता इत्थों OH बॉन्ड टुट जाता है इत्थों CH बॉन्ड एक H मिलके H2 बन गया कार्बन ते ऑक्सीजन दी वैलेंसियां घट गई तो उन्होंने स्टेबल होने वास्ते डबल बॉन्ड बनाना पैना तो बन गया होगी अल्कोहल दी ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह समझ गया।
यस मैम। हाँ जी, बाकी दोनों भी बोल पो। बट की ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अपने आप हो जाऊगी। लगी समझ है किवें लिखिया? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ, पोटेशियम परमैंगानेट, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ने। तो एक काम करो, पहला रिएक्शन लिखो जरा कॉपी, फिर मैं एक अद्धी लाइन लिखाऊंगी थानू। मैम ये कितना चैप्टर रह गया इथोस वाला? चलो हो जाएगा, मैं दस दूंगी। ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖੋ oxidation of alcohols involve formation of C double bond O. Oxidation of alcohols involve formation of C double bond O with loss of hydrogen. So this reaction is also called loss of hydrogen ਨੂੰ ਕੀ dehydrogenation ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। यस मैम। ਜੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। So this reaction is also called dehydrogenation reaction. आगे लिखो oxidation take place in presence of oxidizing agents. Oxidation take place in presence of oxidizing agents such as के बाद लिखो neutral, alkaline, acidic, potassium permanganate, या तो न्यूट्रल लै सकते हो या अल्कलाइन लै सकते हो या एसिडिक लै सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और डाइल्यूट HNO3। ये सारे ना वधिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच गिने जाते हैं। किहड़े-किहड़े? KMnO4, K2Cr2O7, ये एसिडिक मीडियम च काम करता है, ते HNO3 नाइट्रिक एसिड। लगी गल पता? यस मैम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, R2CHOH, बोलो सॉरी RCH2OH ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 1 डिग्री अल्कोहल है। यस मैम। ठीक है, तो आप ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ? ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲਿਖਾਏ ਨੇ KMnO4, K2Cr2O7 ਐਟਸੈਟਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल ने जेडे वो एल्डिहाइड दिंदे ने पहला, बट एल्डिहाइड का रिएक्शन रुकदा नहीं हैगा, नाल दी नाल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। कई बार की हुंदा है, साडी रिक्वायरमेंट हुंदी है, मान लो असीं कोई इंडस्ट्री लाई है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ एल्डिहाइड ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੀਏਜੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बट ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਂਗੀ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੀਸੀਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਸੀਸੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੀਰੀਡੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰੋਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੀਡੀਸੀ, ਪੀਰੀਡੀਨੀਅਮ ਡਾਈਕ੍ਰੋਮੇਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲਿਨਸ ਰੀਏਜੈਂਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਲੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੀਸੀਸੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਪਾ ਲਿਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। some particular reagents are present, some particular reagents are present which can stop the reaction at the aldehyde stage. Some particular reagents are present which can stop रोक सकते हैं, which can stop the reaction at the aldehyde stage, such as पहला लिखो PCC, ब्रैकेट का पूरा नाम पाओ, pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate, और ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੇਜ਼ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਲਨਸ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖ ਲਿਆ? ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਖੋ ਪੀਡੀਸੀ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੀਡੀਸੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, pyridinium dichromate। दूसरा रिएजेंट मान लो जो उन्हें आर उत्ते पीसीसी लिखता या पीडीसी लिखता तो तुसी अगे नहीं रिएक्शन लेके जाना। पीडीसी pyridinium dichromate। तीसरा लिखो कॉलन्स रिएजेंट। कॉलन ते कोरे अलग है, कोरे तो पीसीसी का दूसरा नाम है, कॉलन वखरा। फॉर्मूले हुंदे ने, थोड़े सिलेबस में करने नहीं है। इज इट क्लियर? तीनों रिएजेंट याद हो जाएंगे? यस मैम। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਲਾਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ? बोलो कितना है आपका पिछले चैप्टर से? कीटोन बनया है, बिल्कुल ठीक है। एक गल याद रखो जरा, इधर ध्यान दो, बाद लिखियो। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਚ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਟੋਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जे एक मिनट, कीटोन बनया तो रिएक्शन अपने आप ही कीटोन ते रुक जाना है। कीटोन तो अगे एसिड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इस करके वो नहीं अगे जाएगा रिएक्शन। प्लीज राइट डाउन दिस लाइन एंड मार्क हियर 2 डिग्री अल्कोहल। सो नो नीड ऑफ पीसीसी हियर। You can write down ketones generally ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀਟੋਨਸ ਜਰਨਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਮਤਲਬ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਕੀਟੋਨਸ ਜਰਨਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਫਰਦਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਟੋਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। एक्सक्यूज मैम। ਹਾਂਜੀ मैम ये वाली मीटिंग का लिंक पा दियो, ਜਿਹੜਾ मतलब मीटिंग YouTube वाली लिंक पा दियो मैम। हाँ हाँ मेरा मैं बीच थोड़ा जा रह गया इसमें, नेट बंद हो गया इसमें। मैं पा दूंगी नाल के नाल घंटे के बाद। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, और 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री च आप एक एग्जांपल लेके करांगे, ज्यादा समझ आऊगा। ये 3 डिग्री है, बोलो। यस मैम। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਐਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਐਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3 ਡਿਗਰੀ ਐਲਕੋਹਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਲਫਾ ਤੋਂ OH, ਬੀਟਾ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ H ਕੱਢ ਦੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਬੀਟਾ ਤੋਂ H ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਤੋਂ OH, ਬੀਟਾ ਤੋਂ H, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ H ਹੈ ਨਹੀਂ। H ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ H ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਐ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, KMnO4 ਐਟਸੈਟਰਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਬੇਟਾ? ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ। ਅੱਗੇ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਕਦੋਂ ਹੈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ? ਮੈਮ 7 ਤੋਂ। 7 ਅਕਤੂਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਪੇਪਰ? ਮੈਮ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ? ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਲਾਸ 1 ਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਈਯੂਪੀਏਕ ਨੇਮ ਹੈ ਮਿਥਾਨੋਇਕ ਐਸਿਡ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਕੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੀਟੋਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਐਸਿਡ। ਲਿਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾइंड ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਓ ਵੀ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਭੇਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ? ਮੈਮ 3 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮੋੜ ਆ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਅਲਫਾ ਤੋਂ OH, ਹੁਣ ਬੀਟਾ ਇੱਥੇ 3 ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਮੇਜਰ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। K2Cr2 7 ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ KMnO4 ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਟੋਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ, 2 ਕਾਰਬਨਾਂ ਵਾਲਾ ਐਸਿਡ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਲਿਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਿਓ, these are tertiary alcohols ਦੇ ਥੱਲੇ, tertiary alcohols are very difficult. Tertiary alcohols are very difficult to get oxidized. Tertiary alcohols are very difficult to get oxidized.
but under strong conditions, they are oxidized to form. Under strong conditions, they are oxidized to form mixture of products. They are oxidized to form mixture of products. लग गया पता? यस मैम। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ K2Cr2O7 ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟਡ ਕਾਪਰ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਡ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਵੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰੋ 573 ਕੈਲਵਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਐਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੋਂ H ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ CH ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ CH3, ਆ ਵਾਲਾ H ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ H ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਣਾ CH3CH ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀ K2Cr2O7 ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਚ ਹੀਟਡ ਕਾਪਰ ਪਾਇਆ। ਹੀਟਡ ਕਾਪਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਰੁਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ PCC ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੀਏਜੈਂਟ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ PCC, ਬਸ ਕੱਲਾ PCC ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। सेकेंडरी पूरे नीचे लिख लियो, सेकेंडरी हीटेड कॉपर टेम्परेचर 573 केल्विन। 10 सेकेंडरी वाला तुहानू पता ही है कि कौन बनांदा, ठीक है। टर्शरी वाला औखी करदा है, पहले स्टेप च डिहाइड्रेशन हुई सी, इत्थे भी हुई होगी, बट इत्थे कल्ली डिहाइड्रेशन हुंदी है, होर कुछ हुंदा ही नहीं, अगे नहीं टुटदा, क्योंकि आपां स्ट्रॉन्ग कंडीशनर तो दे नहीं रखियां, वापर दिता गला। समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਬਚੇ ਆ 2 ਲੈਕਚਰ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਈਥਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, 3-4 ਦਿਨ ਚ ਈਥਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੀ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕੂਲ ਕਰਨਾ? मैम बायोमोलिक्यूल करा दो मैम, जो छोटा मैम। हाँ वो करा दिन्ने आ। पी ब्लॉक्स का बहुत ज्यादा वैसे भी याद पी करना। ब्लॉक मैम आधा पचहत्तर तो हो ही जाएगा मैम, पेपर तक का मैम। हाँ वैसे भी ना पी ब्लॉक एनसीईआरटी चो ही आएगा, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮੈਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੱਲੀ ਥਿਓਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਓ मैंने दसो, मैं पहला पार्ट लिखा। देखो ये कह रहा है, हाउ विल यू सिंथेसाइज, मतलब ਅਸੀਂ प्रिपेयर करना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਲਕੀਨ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇ ਐਲਕੀਨ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂ ਬਸ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਸ ਮਾਰਗੋਨਿਕ ਔਰ ਫਲੂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਟਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਐਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਤਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੋਲੋ ਤੇ yes ma'am. ਇਹ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਐਲਕੀਨ ਚ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ ਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਐਲਕੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਐਲਕੀਨ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਲਕੀਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਕੋਹਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੀਨ ਆਉਗੀ ਉਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜੂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਥਾਨੋਲ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਇਥਾਨੋਲ ਹੁਣ 1 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਨਾਈਲ ਲੱਗਿਆ 1 ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ CH3 ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ CH2 ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਨਾਈਲ ਲੱਗਿਆ ਰਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਚ ਘਟਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਐਲਕੀਨ ਹੋਊਗੀ ਏਦਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਚ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਐਚ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਆਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਚ ਹੈ ਨਹੀਂ 4 ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਚ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਦੇਖੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਆਹ ਐਲਕੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਗੇ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣੇਗਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੇ ਇਥ ਇਨਾਈਲ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਾਇਰੀਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਇਥੀਨਾਈਲ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ yes ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਫਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਥਰਡ ਕਰਾਨੀ ਆ ਹੈਡਿੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੀਨ ਬਣਾਤਾ ਨਾ ਐਂਡ ਚ ਬੇਟਾ ਐਲਕੀਨ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮ ਸੁਟੇਬਲ ਐਲਕੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਐਲਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਦਰ ਐਲਕੀਨ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਫ ਚ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮਾਰਕੋਨਿਕਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਐਚ ਇੱਥੇ ਚਲ ਜਾਊਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ yes ਐਲਕੀਨ ਆ ਗਈ ਖਤਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟੇਨ ਵਨ ਓਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਫਰਮ ਐਲਕੀਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਿਕਲੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ H2 H+ डाल देंगे पहले 1 2 3 4 ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ डिहाइड्रेशन वही में H+ डाल के वो OH H2 हाँ। बाहर आ जाएगा फिर मेजर बन ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ जाएगा ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰੀਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਫ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਚੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਐਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਜਰ ਬਣੂਗਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ एल्कीन बनेगी समझ रहे हो यस उनका सेकंड पार्ट आप पे करिए शाम ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਜਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਨੋਲ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ ਕੱਲ ਦੇਖੂੰਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾर्डिंग वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है फॉर द टाइम पे मिल जाएगी उन्होंने ठीक है तो मिलते हैं शाम में इवनिंग 7 बजे थैंक यू 7 to 8